Okay, my dear students, good morning, all of you. So, last class takes up the digestive system. Okay, we all of you listen. First, mouth, and second one, buccal cavity. Okay, my dear students, we are all of you know the information about mouth. So, what is meant by mouth? It means combination of two lips. So, next part, buccal cavity. Buccal cavity is a empty place in our body. And another one, buccal cavity containing some parts like salivary glands and tongue and okay, my dear students, what are they? So buccal cavity. So buccal cavity లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? tongue, salivary glands and teeth. Okay, my dear students, what is the importance of tongue? To observe taste, to presence of taste buds on the tongue. Salivary glands. Salivary glands are three types. What are they? Parotid glands, sublingual glands, and submaxillary glands. Next one, teeth. How many types of teeth present in our body? 4. Incisors, canines, premolars, and molars. Okay, my dear students, last class, small mistake. So the order is changing. Incisors, canines, premolars, molars. So how many incisors are present in our tongue? We all of you follow the 2 1 2 3 formula. Into 2 తో మనం చేసుకున్నట్లయితే 16 వస్తున్నాయి. అంటే టోటల్ గా మనకి ఇన్సిడెంట్స్ ఎన్ని వస్తాయమ్మా? 8 క్యానిన్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 4 ప్రీమోలర్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 8 మోలర్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 12. ఇది మనం చూసుకుంటే టోటల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే 8 4 8 12 8 4 8 12 ఇది మన టోటల్ నెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే ఓకేనా? 16 Okay, so please recognize that have mistakes. So next one మనకి ఏంటంటే pharynx. Okay, my dear students, next for pharynx. Next for pharynx. So what is meant by pharynx? Pharynx is a junction-like structure. Pharynx is a junction-like structure. So why these are known as junction-like structure? దీనిని ఎందుకంటే మనం junction-like structure అన్నామంటే like this. My dear students, this is known as mouth. These are salivary glands like buccal cavity. And next one, this region is known as pharynx. So we all of you know the information that valve-like structure is present in this region. ఈ రీజన్ అసలు అబ్జర్వ్ చేయడం చిన్న valve-like structure అనేది ఒకటి ఉంది. So that valve is called valve-like structure present in the region that is called epiglottis. Okay, my dear students, pharynx like a junction-like structure. So in this junction-like structure, it containing valve-like structure that is called
epiglottis. So what is the main importance of epiglottis? The main importance of epiglottis: food is entered into food pipe, wind is entered into wind pipe. That is the main importance of the wall-like structure, epiglottis. What is the main importance of epiglottis? Food. Food is entered into food pipe. దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఈసోఫాగస్ అన్నాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ wind. So wind is entered into windpipe. That is called trachea. Air pipe అని చెప్తాం. చూడండి ఒకసారి మనం చూసుకుంటే pharynx. This is very essential part. So what is the main importance of pharynx in presence of epiglottis in this region? The importance of epiglottis region. అంటే ఇక్కడ pharynx అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. కానీ ఆ pharynx దగ్గర ఉన్నటువంటి వాల్ మనం చూసారా, ఆ వాల్ మనకి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్. సో దాన్ని ఆ వాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మనం ఏమన్నామన్నా ఎపిగ్లాటిస్ అన్నాం. సో ఆ ఎపిగ్లాటిస్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఫుడ్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఫుడ్ పైప్, wind is entered into wind pipe. That is the main importance. So okay, we are all of you know the information about mouth and buccal cavity and pharynx. So this is known as air pipe, this is known as food pipe. Okay dear students, we are observe carefully. ఒకసారి మనం నీట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే, సో లైక్ నోస్ అప్పర్ సైడ్ ఆఫ్ ది మౌత్. మౌత్ కు మనకి పై భాగంలో ఏముందన్నమాట మనకి నోస్ ఉంది. సో అంటే మనకి ఏంటి గ్యాసెస్ అన్ని కూడా ఎంట్రీ రెస్పిరేటరీ పాత్వే ద్వారా మనకు వస్తాయి. అదే డైజెస్టివ్ యూనిట్ దేని ద్వారా వస్తాయి? సో డైరెక్ట్ గా మనకి మౌత్, బకల్ క్యావిటీ ఈ విధంగా మనకు వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో ఎయిర్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఎయిర్ పైప్. సో డోంట్ ఎంట్రీ ఇన్ ఫుడ్ పైప్. సో ఎయిర్ అనేది ఏ పైప్ లోకి వెళ్ళాలి? ఎయిర్ పైప్ లోకి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ విండ్ పైప్. ఫుడ్ దేనికి వెళ్ళాలి? ఫుడ్ పైప్ లోకి వెళ్ళాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకి okay my dear students, food is entered into wind pipe. What will be happen? పొరపాటున మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే చూడండి అన్న, ఫుడ్ అనేది విండ్ పైప్ మనకి ఎంటర్ అయింది అనుకోండి. సో అప్పుడే మనం ఏం జరుగుతుందంటే మనం తలపోవడం అంటున్నాం. yes, so don't entering of food in food wind pipe. సో విండ్ పైప్ నుండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకి ఏం వెళ్ళకూడదు? ఫుడ్ అనేది వెళ్ళకూడదు. అది సో మరి వాటి కంట్రోల్ చేసేది ఎవరమ్మా అంటే మనం చెప్పిన ద కంట్రోల్స్ ఇన్ ఎపిగ్లాటిస్. ఎపిగ్లాటిస్ వాటి కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఏంటి? ఫుడ్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఫుడ్ పైప్, విండ్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ విండ్ పైప్ త్రూ ఎపిగ్లాటిస్. ఈ పని అవతారం చేయబడుతుందంటే ఎపిగ్లాటిస్ ద్వారా చేస్తుంది. చూసుకున్నాం ఒకసారి pharynx. Pharynx is a junction like structure. So in this region wall like structure present, that is called epiglottis. What is the main importance of epiglottis? Food is entered into food pipe or esophagus. Next wind is entered into wind pipe or trachea. Okay my dear students? Okay. Then next one మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ esophagus. Next one మనకి ఏంటంటే esophagus. Okay, next part esophagus. The next part esophagus. So what is the main importance of esophagus? Esophagus is known as food pipe. దీనికి మన పేరు ఏంటన్నా? food pipe. Okay my dear students, there is no any importance in this region. So once entering into the food mouth, then next one totally masticating. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం బకల్ క్యావిటీలో ఉన్నటువంటి సెలైవరీ గ్లాండ్స్ అనేవి ఏం రిలీజ్ చేసేయమ్మా? సెలైవా రిలీజ్ చేసే. సో అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి ఎంఐఎస్ కానీ టైలిన్ కానీ ఇవన్నీ రిలీజ్ అయ్యి ఏం చేస్తాయంటే మనకి ఇక్కడ దెన్ మాస్టికేటింగ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ మెటీరియల్. ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏమైందంటే మాస్టికేటింగ్ అంటే బాగా నమలబడింది, చూర్ణం చేయబడింది. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యూసిన్. సో ఇక్కడ మనకి ఈసోఫాగస్ లో ఎవరంటారంటే మ్యూసిన్ అనేటటువంటి ఒక పదార్థం ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ మనకి ఎవరన్నా ఈసోఫాగస్ అనేది ఏంటంటే ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. వి ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ లో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఏ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఎంట్రీ ఇన్
స్టమక్ దేనిలోకి ఎంటర్ అయింది, స్టమక్ లోకి ఎంటర్ అయింది. సో ఇప్పుడు దీని పైన మనకి ఏముంటుంది అంటే జెల్లీ లైక్ మ్యాటర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూసిన్. ఏముంటుందంటే మనకి ఇక్కడ మ్యూసిన్ అనేటటువంటి ఒక జెల్లీ లైక్ మ్యాటర్ అనేది ఉంటుంది. సో మాస్టికేటెడ్ ఫుడ్, సో మనకి బైకల్ క్యావిటీలో మనకు ఉన్నటువంటి సెలైవా అలాగే వచ్చినటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ వీటన్నింటినీ కూడా ఏం చేసింది, మెత్తగా నోరబడింది, దాన్ని చూర్ణం చేయబడింది అంటాం. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెలైవా అండ్ సమ్ ఎంజైమ్స్ టోటల్ ఫుడ్ మెటీరియల్ పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్. సో ఈ పార్షియల్గా డైజెస్ట్ అయినటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ ఎక్కడికి వచ్చిందమ్మా, ఎంట్రీ ఇన్ ఈసోఫాగస్, ఈసోఫాగస్ లోకి వచ్చింది. సో ఈసోఫాగస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమంటామంటే బోలస్. Okay, my dear students, what is meant by bolus? This is a semi solid. సో ఇది మనకి ఏంటంటే అర్ధఘనము, అంటే సాలిడ్ గా ఉండదు, లిక్విడ్ గా ఉండదు, ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ టూ, రెండింటికి మధ్యస్థంగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ meant by bolus? సో bolus means the semi solid material in presence of esophagus. esophagus లో ఉండేటటువంటి అర్ధఘన ఆహార పదార్థాన్ని మనం ఏమంటామంటే బోలస్ అంటాం. వాట్ ఈస్ meant by bolus? చూసుకున్నాము ఒకసారి. సెమీ సాలిడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఈసోఫాగస్. ఈసోఫాగస్ లో ఉండేటటువంటి సెమీ సాలిడ్ మెటీరియల్. సో ఏంటి మనకి బైకల్ క్యావిటీలో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఒడెంట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టీత్స్. సో వీటి హెల్ప్ సహాయంతో మనకి ఏమైంది, ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది స్లైట్ గా డైజెషన్ అయింది. స్లైట్ గా డైజెషన్ అవ్వడం అంటే అక్కడ మాస్టికేషన్ అనేది జరిగింది. సో మాస్టికేషన్ ఎప్పుడైతే జరిగింది మనకి ఏం జరిగింది అంటే దాని ఎంట్రీ విత్ ఈసోఫాగస్. ఈసోఫాగస్ ద్వారా మనం లోపలికి వచ్చి చూసారా. సో లోపలికి వచ్చినటువంటి ఈ ఫుడ్ నే మనం ఏమంటామంటే బోలస్ అంటాం. బోలస్ మీన్స్ సెమీ సాలిడ్, సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ఈసోఫాగస్. ఈసోఫాగస్ లో ఉండేటటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ మనం ఏమంటామంటే బోలస్ అంటామమ్మా. ఓకేనా. సో ఈసోఫాగస్ లో ఉండేటటువంటి సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏమన్నాము, బోలస్ అన్నాం. ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హౌ ఈస్ మూవబుల్, హౌ ఈస్ మూవబుల్ బోలస్ ఇన్ ఈసోఫాగస్? అసలు ఈ బోలస్ అనేది ఈసోఫాగస్ లో ఎలా మూవ్ అవుతుంది? సో ఇలా మనం చూసుకున్నట్లయితే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ లైక్ దిస్. ఇది సో మనం మొత్తం తింటుంటాం. సమ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ మెటీరియల్, లిటిల్ క్వాంటిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆర్ టేకింగ్ దట్ స్మాల్లీ డైజెస్టింగ్ దెన్ ఎంట్రీ. ఓకేనా. సో మీరు తీసుకునేటటువంటి మొత్త ఏమైంది ఇక్కడ చూసారా. సో ఎప్పుడైతే మొత్త లోపలికి ఎంటర్ అయిందో అక్కడ ఏమవుతుంది, స్వెల్లింగ్ అనేది వస్తుంది, దెన్ నార్మల్నెస్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది, అది నార్మల్ వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ ఎంట్రీ. సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేటటువంటి మూమెంట్స్ ని మనం ఏమంటామంటే పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్. peristaltic movements. Which movements are occur in esophagus? ఏ మూమెంట్స్ అన్న మనకి ఉన్నాయా. సో peristaltic movements. peristaltic movements means the wave like structure. సో ఇక్కడ ఎలా మారిందంటే మనకి ఇక్కడ wave like structure. wave like structure అంటే తరంగాలు అనేవి మనకి ఏ విధంగా మనకి వేవ్ ని చూసారా. సో అలాగే కదా మనకి సో ముందుకు వెళ్తాయి. సో అదే విధంగా ఫుడ్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే దట్ ఫుడ్ ఈస్ ఎంట్రీ ఇన్ ది ఈసోఫాగస్. సమ్ వేవ్ లైక్ మోషన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ peristaltic movements. peristaltic movements we are all of you see in this diagram like this. సో ఈ విధంగా మనకి ఏమవుతుందంటే అప్వర్డ్ నుంచి డౌన్ వరకు ఈ విధంగా ఫుడ్ అనేది ఈ విధంగా వెళ్తుంది. విచ్ మూమెంట్స్ త్రూ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్. ఏ మూమెంట్స్ ద్వారా వెళ్తుందమ్మా, పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ ద్వారా వెళ్తుంది. సో అలా వెళ్తుంది ఓకే, బట్ లూబ్రికెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ఈసోఫాగస్. ఈ ఈసోఫాగస్ లో ఫుడ్ అనేది అలా స్లోగా జారాలి అంటే ఎవరంటారంటే లూబ్రికెంట్ అనేది మనకు ఉండాలి. సో లూబ్రికెంట్ అంటే ఎవరంటే మ్యూసిన్. మ్యూసిన్ ఈజ్ ఏ లూబ్రికెంట్ in esophagus, which is known as lubricant in esophagus, which is mucin. Mucin అనేది మనకి ఏంటంటే ఒక lubricant. So what is the main help of mucin in esophagus? So bolus is freely movable in esophagus.
బాలస్ అనేది చాలా ఫ్రీగా మూవ్బుల్ అవ్వాలని అంటే సో ఎవరి హెల్ప్ తీసుకుంటుందమ్మా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యూసిన్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వి ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. అర్థమైందమ్మా? సో ఈసోఫాగస్ అంటే మనకి ఏంటంటే స్మాల్ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, పైప్ లైక్ నిర్మాణం. సో ఫుడ్ అనేది మనకి లోపల విధాలు వెళ్తుంది కాబట్టి ఫుడ్ పైప్ అన్నాము. విచ్ lubricant is present? Mucin. Mucin is present in this esophagus. So మనం చెప్పుకున్నాం which food material entry? Semi solid food material. అంటే పాక్షికంగా డైజెషన్ అంటే పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఇస్ కాల్డ్ సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ అంటే ఇంకేమో కాదమ్మా, పార్షియల్లీ డైజెషన్ అంటే కంప్లీట్ కాకుండా కొద్దిగా మనకు డైజెషన్ అయింది. సో ఇక్కడ కొద్దిగా మనకు డైజెషన్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమని చెప్పుకుంటున్నామంటే సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్ మనం ఏమన్నామంటే బాలస్ అన్నాం. సో బాలస్ అనేది దేంట్లో ఎంట్రీ అయింది మనకి? త్రూ ఈసోఫాగస్. ఈసోఫాగస్ ద్వారా మనకి మూవ్మెంట్ అవుతుంది. సో హూ ఆర్ హెల్ప్? సో ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు? మ్యూసిన్ అనేది ఇక్కడ మనకి హెల్ప్ చేసింది. విచ్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్ అకర్ ఇన్ ఈసోఫాగస్? సో peristaltic movements are helpful to move in the time of bolus. సో bolus అనేది మనకి ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతుందో ఆ సమయంలో మనకి which motions are occur? Wave like motions are occur. That is called peristaltic movements. Such process is called peristalsis process. ఏమీ లేదమ్మా, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ మనకి ఏమేమి అడుగుతామంటే దాని స్ట్రక్చరే మనం చెప్తున్నాం. ఈసోఫాగస్ కి ఆధారమైనటువంటి ఫుడ్ పైపు, దీనిలో ఉండేటటువంటి మ్యాటర్ లూబ్రికెంట్ ఏంటంటే మ్యూసిన్. ద వాల్స్ ఆఫ్ ది ఈసోఫాగస్. సో ఈసోఫాగస్ యొక్క వాల్స్ పైన ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ది వాల్ సో లోపల ఏమంటారంటే మ్యూసిన్ అనేది మనకి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి కాబట్టి అలా ఉంటుంది. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రెజెంట్? బాలస్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై బాలస్? సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇస్ కాల్డ్ బాలస్ ఈసోఫాగస్. ఈసోఫాగస్ లో ఉండేటటువంటి సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్. సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ అంటే ఏమి కాదమ్మా, ఏంటి? పార్షియల్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇస్ కాల్డ్ బాలస్. నేను అలాగే డెఫినిషన్ రాయొచ్చు. partially digested food material present in esophagus, that is called bolus. So bolus is entry in esophagus. Which movements are occur? Peristaltic movements are occur. Which nature? Wave-like nature. Okay, now my dear students, this is called esophagus. Okay, next one. Esophagus entered in stomach. Esophagus where can enter in amma? Stomach one can enter in. Esophagus entered into stomach. Esophagus entered into next one, stomach. Okay, stomach. Next part అయినటువంటి stomach ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే we know the information. Stomach అనేది మనం చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇది esophagus అని చెప్పాం కదా. Esophagus entered into stomach. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం like this. Okay, my dear students, this is known as stomach. So this is a food material is entry. Like one valve is present in this region. So ఇక్కడ మనకి ఒక valve అనేది ఏమవుతుందంటే బిఫోర్ ఆఫ్ ది ఇన్ బిట్వీన్ ది జాయింట్ అంటే మనకి స్టమక్ ఈసోఫాగస్ రెండు కలిపే దగ్గర ఒక స్ఫింక్టర్, అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ స్టమక్ ఈ రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ ఏదో స్ఫింక్టర్ అనేది మనకు ఉంటుంది. స్ఫింక్టర్ మీన్స్ లైక్ దిస్ వాల్వ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. సో ఓపెనింగ్ అవడానికి క్లోజింగ్ అవడానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తాయమ్మా. ఓకే, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బాలస్ ఇన్ ఈసోఫాగస్. ఈసోఫాగస్ లో ఉన్నటువంటి బాలస్ అనేది ఏమవ్వాలమ్మా? సో లోపలికి రావాలంటే హూ ఆర్ హెల్ప్? దిట్ ఈస్ cardiac sphincter. This is called pyloric sphincter. My dear students, this is additional information. Two sphincters are present. Two sphincters are present in stomach region, in between the esophagus and stomach, in between the stomach and small intestine. Okay na? So ఒక దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే cardiac sphincter, cardiac sphincter. This is known as pyloric sphincter. Okay, my dear students. So first, what about stomach? ఇప్పుడు stomach గురించి మనం చూసుకుందాం. Stomach means this is a sac-like structure. ఒక సంచి వంటి నిర్మాణం అన్నది మనకి ఏంటంటే this is a
sac like structure ఒక సంచి వంటి నిర్మాణం. What is the main importance of the stomach in this system? ఈ సిస్టమ్ లో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. ఏమవుతుందమ్మా? స్టోరేజ్. ఫుడ్ అనేది స్టోర్ అవడానికి మాత్రమే హెల్ప్ చేసేది ఎవరంటే స్టమక్ రీజియన్ లో. ఫుడ్ అనేది జస్ట్ స్టోర్ అవుతుంది అంతే. there is no any digestion process. so some of the hormones are releasing in this ఇదంతా అది మనం ఫంక్షన్ లో చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. what is the main importance of stomach? what about story? stomach is a sac-like structure. what is the main help? storage of the food material in this region. ఈ రీజన్ ఏమవుతుందంటే స్టోరేజ్ అవుతుంది. so how many sphincters are present? two sphincters are present, cardiac sphincter, pyloric sphincter. what is the importance is food material entry and food material outgoing. food material లోపలికి రావాలంటే cardiac sphincter, అలాగే బయటికి పోవాలంటే pyloric sphincter. just known, తెలుసుకోవడం వరకు మాత్రమేనమ్మా. there is no examination point of view. this is additional information. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే food is entry into the stomach. ఫుడ్ అనేది ఎప్పుడు మనకి ఎంటర్ లోపల అవుతుందంటే ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ కార్డియాక్ స్ఫింక్టర్. కార్డియాక్ స్ఫింక్టర్ ఓపెన్ అవ్వగానే మనకి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ అవుతుంది? దెన్ నెక్స్ట్ పోయి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఫుడ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఎంటర్డ్ ఇంటు ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా? స్టమక్ గురించి అనుకున్నది. స్టమక్ ఈజ్ ఎ సాక్-లైక్ స్ట్రక్చర్. వాట్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్? స్టోరేజ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ మెటీరియల్. సో how many sphincters are there? two sphincters are there in this region, cardiac sphincter and pyloric sphincter. okay okay so next one, next small intestine. small intestine. so what is the main importance of small intestine? this is the biggest part in digestive system. my dear students, total alimentary canal యొక్క లెంగ్త్ ఎంత అంటే మనకి 9.5 మీటర్స్ అమ్మా. కానీ అందులోనే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎంత ఉంటుందంటే 7 మీటర్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పార్ట్ in digestive system. small intestine is a largest part in digestive system. small intestine అనేది మనకి ఏంటంటే అతి పెద్ద భాగం ఎవరనంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అతి పెద్ద భాగం. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, how many meters? 7 meters. okay so what is the main importance of small intestine? so stomach entered into small intestine. ఫుడ్ మెటీరియల్ దేనిలోకి ఎంటర్ చేస్తుంది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోకి ఎంటర్ చేస్తుంది. this is known as inner side of this whole structure. సో ఇది మొత్తం మనం చూసుకున్నట్లయితే లోపల అంతా కూడా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఆ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఏం చేస్తుంది అంటే టోటల్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. టోటల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఎక్కడతో మనకి కంప్లీట్ అవుతుంది. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇస్ కంటైనింగ్ 3 parts majorly. we are known. first one duodenum, jejunum, ileum. okay my dear students, small intestine is containing how many parts? 3 parts. what are they? duodenum, jejunum, ileum. what is the main first part? duodenum. middle part jejunum, third part ileum. these parts. so what is the main importance of these parts? the total food material is completely digestion process and absorption process. and absorb total food material is digestion. సో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అంతా కూడా కంప్లీట్ గా ఫుడ్ డైజెషన్ ఎక్కడ అయిపోతుందంటే అప్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ తో మనకి సరి. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ డైజెషన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే టు అబ్జార్బ్. అది ఏమవ్వాలన్నా సో శరీరం లోపలికి అబ్జర్వ్ అవ్వాలి. సో ఎలా అవుతుంది ఏంటి అనేది మీకు ఫంక్షన్ చెప్పేటప్పుడు మనం చెప్తాము. జస్ట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పేది ఏంటి? స్ట్రక్చర్ గురించి మాత్రమే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఓకేనా? స్ట్రక్చర్ గురించి మనకు తెలిస్తే ఫంక్షన్ అనేది చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కంటైనింగ్ how many parts? duodenum, jejunum, ileum. okay so what is the main importance of total completed digestion process in these regions? so to absorb food material into the blood. దేనిలోకి అబ్జర్వ్ అవుతుందమ్మా? సో బ్లడ్ లోనికి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సో మనం అనుకున్నాం ఏమని? కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ వన్.
in presence of enzymes. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్ బిగ్గర్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి అంటే స్మాలర్ వన్ అయిపోతాయి. సో అవ్వడానికి ఉపయోగపడింది ఎవరంటే ఎంజైమ్స్. సో అందరూ కూడా మనకు ఏం చేస్తుంటే ఎంజైమ్స్ హెల్ప్ చేస్తే అవన్నీ కూడా తర్వాత మాట్లాడదాం. ముందుగా మన స్ట్రక్చర్ చూస్తున్నాం. సో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏమైంది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కంటైనింగ్ 3 parts, duodenum, jejunum, ileum. So what is the main importance of in small intestine? Totally completed digestion process in this region to absorb from small intestine to blood. సో దేని నుంచి దేనికి అవుతుందమ్మా, కంప్లీట్ అయినటువంటి డైజెస్ట్ మెటీరియల్ అంతా కూడా దేనికి అబ్జర్వ్ అయిపోయి సో బ్లడ్ లోనికి వెళ్ళిపోయి, సో బ్లడ్ లోనికి వెళ్ళి ఏం చేస్తుందంటే తర్వాత చూద్దాం అది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వరకు నెక్స్ట్ ఇది మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. నెక్స్ట్ వన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏముంది అమ్మా అంటే ఇక్కడ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. Large intestine containing 2 parts, cecum, colon. Okay, my dear students, small intestine containing 3 parts, duodenum, jejunum, ileum. So next part is large intestine. Large intestine containing cecum and colon. My dear students, undigested food material entered from small intestine to large intestine. మనం చెప్పాం స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ తో డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్. నెక్స్ట్ పార్ట్స్ అయినటువంటి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కానీ రెక్టమ్ కానీ యానస్లో కానీ డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేటటువంటి ప్రసక్తే మనకు జరగదు. దేర్ ఇస్ నో డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ దీస్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్. డైజెషన్ ప్రాసెస్ అప్ టు ఫ్రమ్ మౌత్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు జరుగుతుందంటే మౌత్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వరకే జరుగుతుంది. సో రిమైనింగ్ 3 parts, ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ లో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్డైజెస్టివ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. సో మనకి డైజెస్ట్ కాకుండా ఉండిపోయినటువంటి అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, వాటిని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. హూ ఆర్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కంటైనింగ్ cecum and colon. Waste materials all of you in presence these 2 parts. వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనకి ఇక్కడ స్మాల్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అనేటువంటి cecum colon లో మనకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎవరైనా మనకి రెక్టమ్. సో రెక్టమ్ గాని మనం చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద నెక్స్ట్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ దెన్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఫేషియల్ మ్యాటర్. ఈ మ్యాటర్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే రెక్టమ్ వస్తుంది త్రూ యానస్. సో యానస్ ద్వారా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది బయటికి ఎక్స్క్రీషన్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది digestive system. Okay, my dear students, we are all of you know the information about story of digestive system. Digestive system గురించి మనం చూసుకున్నాం. ఓకేనా. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మౌత్ నుంచి బయటికి క్యావిటీ ఈసోఫాగస్, ఫారింక్స్, ఈసోఫాగస్, స్టమక్, స్మాల్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, రెక్టమ్, యానస్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం అన్డైజెస్టివ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ మాత్రమే ఏమవుతాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ నుంచి దీని అంతా ఇలా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి రెక్టమ్ నుంచి యానస్ ద్వారా బయటకు వస్తాయి. ఓకేనా. ఇది మనం ఒకసారి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే దెన్ we are all of you lesson only structure of digestive system, then function, how to digestion process in this system. అసలు ఈ సిస్టమ్ లో డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది, వెరీస్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ కమ్స్ డౌన్ వెరీస్. సో ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది మనం చూద్దామమ్మా. ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఈ బైకల్ క్యావిటీలో జరుగుతుంది, అలాగే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో జరుగుతుంది. సో ఏంటి ఇది ప్రాసెస్ అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటమ్మా, ఇదంతా కూడా మనకి ఎలిమెంటరీ కెనాల్. సో నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటమ్మా డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్. డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం. డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్. ఇక్కడే మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే లివర్, pancreas, gallbladder. Okay, my dear students, liver, pancreas, gallbladder ఈ మూడింటి గురించి మనం చూసుకుందాం అమ్మ. సో ఈ మూడింటి గురించి మనకి ఏంటి లివర్. మీరు ఆల్ ఆఫ్ యు నో ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ లివర్. సో లివర్ గురించి మనకు తెలిసిందే. సో లివర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో లివర్ అంటే మనకి ఏంటంటే biggest gland in our body. So how much? So 1.5 kgs.
biggest gland and the second biggest gland in our body, pancreas. Okay, my dear students. So liver. What is the main importance of liver? To release bile juice. Every chestundana bile juice. So every chestundante bile juice release chestundi. So bile juice for main importance entante no enzymes. This is very important bit. What is the main importance of bile juice? There is no enzymes in this juice. ఈ జ్యూస్ లో మనకి ఏమంటారంటే నో ఎంజైమ్స్. ఎంజైమ్లు లేనటువంటి జ్యూస్ ఏమైనా ఉండాలంటే బయల్ జ్యూస్. సో అది మనకి బయల్ జ్యూస్ ఫర్ ఇంపార్టెన్స్. బయల్ జ్యూస్ సెకండెడ్ ఫ్రమ్ లివర్. సో లివర్ ఏం చేస్తుంది ఒకసారి చూసుకుందామా. లివర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో లివర్ ఇట్ రిలీజెస్ bile juice. Bile juice is containing no enzymes. That is the very essential. Okay, my dear students, liver, this is very most important and essential gland in our body. శరీరంలో లివర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనకు తెలుసు. we know the information about 9th class లో కూడా మనం చూసాం. most of the functions can be occur in this region. 545 functions are allowed. ఇందులో జరిగేటువంటి ఫంక్షన్స్ మనకి ఏంటంటే 545 functions అనేవి మనం జరుగుతాయమ్మా. అందుకోసమే లివర్ ఈజ్ ఏ వెరీ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. వన్స్ లివర్ ఈజ్ డ్యామేజ్డ్, ఒక్కసారి లివర్ డ్యామేజ్ అయినా దెన్ రీక్యాపబుల్, దట్ ఈస్ రీజనరేషన్ ప్రాసెస్ విల్ బి దేర్. రీజనరేషన్ జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ కూడా మనకు ఉంది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది గ్లాండ్? రీజనరేషన్ పవర్ will be occur. ఈ గ్లాండ్ కి ఏముందమ్మా రీజనరేషన్ పవర్ కూడా ఉంది. సో అదేంటి దాని గురించి మొత్తం మీకు హిస్టరీ అంతా కూడా ప్రాసెస్ వచ్చేటప్పుడు మొత్తం మనం చెప్తాము. ఓకేనా? ప్రాసెస్ లో మొత్తం మనం చెప్తాము. కానీ బేసిక్ గా మనకి ఏంటంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్బీసీ. ఇంకేంటమ్మా ఆర్బీసీ గ్లాండ్స్ ఎక్కడే కదా ఫామ్ అవుతాయి ఆర్బీసీ సెల్స్ అనేవి. అలాగే ఆర్బీసీ డిస్ట్రాయింగ్ కూడా ఎక్కడమ్మా అదే కదా. అందుకోసమే బరియల్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది ఆర్బీసీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లివర్. అంటే ఎర్ర రక్త కణాల శ్మశానం. మనిషి చచ్చిపోతే చూడండి అలాగే ఏటికి తీసుకుని వెళ్తారో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి ఆర్బీసీ సెల్స్ శ్మశానం వాటికి ఎవరమ్మా లివర్. ఇది మనకి మెయిన్. అలాగే మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి హెపారిన్, ఫైబ్రినోజెన్, ప్రోథ్రాంబరిన్ ఇవన్నింటినీ కూడా మనకి ఫామ్ చేసేది ఎవరు అంటే లివరే. సో వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం. అందుకోసమే హౌ మెనీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ దిస్ గ్లాండ్? 545 glands, 545 functions are allowed in this gland. Okay, in this purpose, so ekkada మన main importance ఏంటంటే liver releases which juice? Bile juice. Bile juice is containing no enzymes. This is very essential. Okay, so next one, pancreas. Pancreas is a mixed gland. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మనకి. Pancreas is a mixed gland. So what is meant by mixed gland? Mixed gland means endocrinal and exocrinal. Endocrinal, exocrinal. What is meant by exocrinal? What is meant by endocrinal? Endocrinal means which glands are released to hormones, that is called endocrinal. Hormones release cheste ఏంటమ్మా? హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తే ఎండోక్రైనల్, ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తే వాటిని మనం అన్నామా ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అన్నాం. మరి ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్ అనేది దెన్ బోత్ ఫంక్షన్స్ రెండు పనులు చేస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ది సైడ్ రిలీజెస్ హార్మోన్స్, వన్ ఆఫ్ ది సైడ్ రిలీజెస్ ఎంజైమ్స్. సో మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్యాంక్రియాస్. ప్యాంక్రియాస్ అనేది మనకి ఏంటమ్మా మిక్స్డ్ గ్లాండ్. ఎందుకంటే మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అనేది ఇట్ కంటైనింగ్ హార్మోన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోక్రైనల్ పార్ట్. It releases enzymes, that is called exocrinal part. This is very important gland. Last one, gallbladder. So gallbladder is a very smallest gland. So what is the main function? It releases some enzymes. So what is the function? Small digestive processes in this gland. Okay, my dear students, this is very important glands. Okay, so good. So ఇంతవరకు కూడా మనకి ఇదంతా కూడా స్ట్రక్చర్. సో నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే how to digest and process from mouth to anus in presence of digestive glands. వీటన్నింటి గురించి కూడా మనం బాగా నేర్చుకోవాలి. సో మరి మీరు ఆల్ ఆఫ్ గెట్ రెడీ. మనందరం కూడా గెట్ రెడీగానే ఉన్నాం స్కూల్స్కి రావడానికి. కాబట్టి ప్రాసెస్ అనేది మనకి
క్లాస్ రూమ్లో చెప్పుకుంటే ఇంకా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఓకే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వీఆర్ గుడ్ లైక్ అంతా కూడా మన డైజెషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం క్లాస్ రూమ్లో చెప్పుకుందాం. ఓకేనే, థ్యాంక్ యూ. ఇది బాగా చదవండి అమ్మా.